चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे वैदेही रामं वैकुण्ठधामं वैदेही रामं वैकुण्ठधामं भूपालचूडामणि भूपालचूडामणि आत्माभिरामं प्रभु साई रामम् आत्माभिरामं प्रभु साई रामम् श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं भजे सत्य साई राम चरणं भजे सत्य साई राम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे वैदेही रामं वैकुण्ठधामं भूपालचूडामणि आत्माभिरामं प्रभु साई रामम् श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं भजे सत्य साई राम चरणं भजे सत्य साई राम चरणं भजे
नंदन नवनीत चोर वृंदावन मुरारी नंदन नवनीत चोर वृंदावन मुरारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन मुरारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन मुरारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन मुरारी श्याम सुंदर मदन करुण सागर कमल नयन वृंदावन मुरारी करुण सागर कमल नयन वृंदावन मुरारी करुण सागर Hiram, brother and sisters. Hiram, sir. సార్ ఆల్రెడీ మీకు మైక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను సార్. ఓంకారం 3 టైమ్స్ చెప్పేసి స్టార్ట్ చేద్దాం. సార్ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ఓం సాయీశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్, ఓం శ్రీ సాయిరామ్. Hi, leaders, the most tact, skilled, powerful, wonderful leaders. Om Sri Sairam, how are you today? I think everyone fine. Sai Tej has shown thumbs up. Everyone fine. Good, good. Just wait a 1 minute, couple of minutes, because people joining, leaders joining now.
Okay, Sairam, what about voice? Everything okay? Voice, document, Document is visible. Yes. Yes, sir. voice, okay. Yeah, yesterday what we have discussed just within 2 minutes. Within 2 minutes, revise that subject, networking concepts. In that networking concepts, VPC, Route 53, ELB, Transit Gateway. These are the services. Network means for best communication, efficient and effective communication. In this AWS data flow, a data flow ki networking is essential, security also essential. All these services give support. All these services give big support to the efficient, excellent data flow from source to destination. Yeah, in that networking concept, main heart is VPC, virtual private cloud. The main components are subnets, route tables, internet gateway, NAT gateway, security groups, network ACLs, VPC peering. VPC, all these are virtual. VPC for launch resources, EC2, RDS, S3, etc. all services launch చేస్తుంది. It is for launch. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మనం చెప్పుకున్నాం. VPC, అమెజాన్ రౌట్ 53, ELB, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, AWS డైరెక్ట్, VPN is for connect to VPCs. అంటే VPCs connection through VPN. VPCs connection through VPN. ఈ విధంగా yesterday we have discussed all those things. AWS network firewall, WAF web application firewall. అలాగే WAF one more meaning కూడా ఉంది, well architecture framework. If interviewer ask what is WAF, sir, you want to, WAF means well architecture framework or web application firewall. You get some impression also. Oh, he has subject. Security groups, NACLs, etc. Next, 4 hybrid networks lo global accelerator, transit gateway, private link, CloudFront, ఇవన్నీ వస్తాయి one by one. Yeah, for well architecture framework ki security, reliability, performance, operational excellence, cost optimization, sustainability. Yesterday 6 pillars. It is 6 pillars. Yesterday all you send communication through chat box. I think all you are remember. You are opening documents and reading or not? Shortly we will conduct exam also. Yeah. Security, reliability, performance, operational excellence, cost optimization, sustainability. OSA 7 layer, APST NDP, application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. అయ్యి బాబా 7 గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అట్లీస్ట్ థర్డ్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్, 4th లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, 7th లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్. అప్లికేషన్ లేయర్లో HTTP, FTP, SMTP ప్రోటోకాల్స్ మీన్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మీన్స్ పాలసీస్, మీన్స్ వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ డిఫైన్డ్ about protocol. Application layer lo it is closer to user. Application layer is closer to user. HTTP, FTP, SMTP, you need to remember all those things. Presentation layer means how you present well, how beautifully you present, దీని గురించి ఉంటుంది. Session layer, transport layer, network layer, very very important కొన్నాం. TCP, UDP, if you found TCP, UDP, then transport layer number 4. If you found packets or IP, ICMP, ఇలాంటివన్నీ నెట్వర్క్ లేయర్, దట్ ఈస్ నెట్వర్క్ లేయర్ ఈస్ థర్డ్ లేయర్. APST NDP అనుకున్నాం. ఫిజికల్ లేయర్ అంటే 0s 1s లో ఉంటుంది. డేటా లింక్ లేయర్ ఏమో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ బీటెక్ అండ్ MCA లెవెల్. MAC అడ్రస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎథర్నెట్ 802.3.4.5, 802.5 వైఫై, ఇవన్నీ yesterday already డిస్కస్ చేసుకున్నాం. పోర్ట్, ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్, హియర్ 18 ports mentioned, but in this top 6 and 15th port is very very important. HTTP 80, HTTPS 443, SSH 22, FTP 21, DNS 53, MySQL 3306, SMTP 25. But you remember all those things. Alage 443 NG-INX, you remember, you try to remember HTTPS 443, you remember all those things, but at least top 6 and 15th very very important. Yeah, OSA layer గురించిన 10 questions, 10 plus 9, 9 plus 9, 18 questions already
we have discussed what is the 7th layer, what is the 3rd layer, 4th layer, TCP, UDP, ఏ layer లో ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ yesterday we have discussed. In this, the main heart is VPC, virtual private cloud. It is virtual network launch EC2 RDS S3 services. పైన router ఉంది. Router is always the leader. It is for global regions. పైన ఉంది global region. Is it regional scope or global scope? క్వశ్చన్ అడిగితే global scope. క్లౌడ్ ఫ్రంట్, అమెజాన్ రౌట్ 53, ఐఎమ్ సెక్యూరిటీలో ఐఎమ్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా గ్లోబల్, మిగిలినవన్నీ రీజనల్. ఈ విధంగా. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ మనకి చెప్పుకున్నాం. రీజియన్లో జోన్స్, జోన్స్లో వీపీసీ, వీపీసీలో ఇన్స్టాన్సెస్, అదే EC2, S3, RDS సర్వీసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సబ్నెట్ మీన్స్ వన్ లైన్లో పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ ఈస్ సబ్నెట్. ఇందులో 2 types, పబ్లిక్, ప్రైవేట్. పబ్లిక్ మీన్స్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే స్టేషన్లో ఇంటర్నెట్. ప్రైవేట్ సబ్నెట్, హౌస్కి వైఫై. మన ఇంట్లో వైఫై కనెక్షన్ లిమిటెడ్, అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ కాంటాక్ట్స్, అది ప్రైవేట్. ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ పబ్లిక్ సబ్నెట్లో యాక్సెసింగ్ ఇంటర్నెట్. ఇన్ దట్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ యాక్సెసింగ్ ఇంటర్నెట్ త్రూ IGW, ఇంటర్నెట్ గేట్వే. నెక్స్ట్ నెట్ గేట్వే. ఇక్కడ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ హౌ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నెట్ గేట్వే. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నెట్ గేట్వే. ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాం. రౌట్ టేబుల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ టు ప్రోటోకాల్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద రౌట్ టేబుల్స్. ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజింగ్ ది ట్రాఫిక్, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అన్నీ ఉంటాయి చెప్పుకున్నాం. పోస్టల్ అడ్రస్ అనేది టు అడ్రస్, ఫ్రమ్ అడ్రస్, వయా అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పారు. డిఫైన్ హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్, మేనేజింగ్ ది ట్రాఫిక్, డిఫైన్ పాత్స్ ఫర్ ట్రాఫిక్. దీనికి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ సర్వీస్ కాబట్టి ఓకే. రౌట్ 53 స్పెషల్ సర్వీస్. రౌట్ టేబుల్, ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్, వై అన్ని, ఎవ్రీథింగ్, కంటైన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. డిఫైన్ హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్, వయా, ఫ్రమ్ టు వయా, ఏ విధంగా వెళ్ళాలి, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, యా, ఇట్ ఈస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ది నాట్ చైనా వాల్, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ విర్చువల్ ఫైర్వాల్. విర్చువల్ ఫైర్వాల్. వై? బికాస్ కంట్రోలింగ్ ఇన్బౌండ్, అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. ఇక్కడ అలౌడ్, డినై రెండే ఉంటాయి. పోర్ట్స్ అలౌడ్, డినైడ్. అలౌడ్ పోర్ట్స్ అండ్ IP అడ్రస్, అలాగే రిజెక్టెడ్, డినైడ్ పోర్ట్స్ అండ్ IP అడ్రస్. ప్రొసీజర్స్, పాలసీస్, ఎవ్రీథింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్, allowed, otherwise denied. That is called controlling inbound, outbound traffic. ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. మనం టిక్ మార్క్ పెట్టడం ఏమీ లేదు అక్కడ సాఫ్ట్వేర్లో. అదే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అయిపోయి. నెట్వర్క్ ACLs. నెట్వర్క్ ACLs కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ ఏమనుకున్నాం? సబ్నెట్. పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ సబ్నెట్ అనుకున్నాం. అంటే ఈ సబ్నెట్కి సంబంధించింది. కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ సబ్నెట్. Control traffic in and out of subnet. You see the diagram. Subnet 1, subnet 2, controlling. This is the network ACL. See the diagrammatic representation I given because for easy to understand and memory. VPC peering. Yeah, ఇది ఒక region 1, ఇది region 2. ఒకటి US, ఒకటి యూరప్ అనుకుందాం. ఇందులో VPC USA, VPC యూరప్. ఈ 2 VPCsని కనెక్ట్ చేయడాన్ని VPC పీరింగ్ కనెక్షన్ అంటారు. VPC పీరింగ్ కనెక్షన్. 2 VPCsని కనెక్ట్ చేసేది VPC పీరింగ్. ఇఫ్ మోర్ దాన్ 2 VPCs, you must remember yesterday you typed in the chat box also. More than 2 VPCs, AWS Transit Gateway. ఇక్కడ 6 VPCs we have. ఈ 2 VPCsకి AWS Transit Gateway, AWS 6 VPCs, 3 AWS Transit Gateways we have. ఇది స్పెషల్ సర్వీస్ కాబట్టి టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ డెప్త్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్ అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. ట్రాన్సిట్ గేట్వే, యూ రిమెంబర్ more than 2 VPCs, AWS Transit Gateway will come into picture because it delete complexities, remove complexities. AWS Transit Gateway వల్ల smoother functions అయిపోతాయి. No complexity, it minimizes complexities. Direct connect అంటే మనము we have some organization XYZ, we are directly interacting with AWS cloud.
దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్, డెడికేటెడ్ కనెక్షన్, ప్రైవేట్ కనెక్షన్ ఏదైనా ఒకటి, డైరెక్ట్, డెడికేటెడ్, ప్రైవేట్ మనకు మాత్రమే ఇస్తారు, మన ఆర్గనైజేషన్కి మాత్రమే. ఆ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్. విపిసి ఎన్ పాయింట్స్. విపిసి ఎన్ పాయింట్స్ మీన్స్ VPC endpoints. If no internet, then also we can access AWS services. Services ఏమనుకున్నాం? బెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ EC2, బెస్ట్ స్టోరేజ్ S3, బెస్ట్ డేటాబేస్ RDS. ఈ విధంగా ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్లో వస్తాయి. ఏంటి? AWS లాంబ్డా, ఇవన్నీ. సో ఇఫ్ నో ఇంటర్నెట్, దెన్ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్సెస్ AWS సర్వీసెస్. దీన్ని VPC endpoints యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ స్పెషల్, ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ సర్వీస్. టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ మెనీ పాయింట్స్ అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. మీన్స్ ఐ explained several times balancing the load, lakhs of requests hitting, Axis Bank credit card swiping, HDFC Bank credit card swiping, SBI Bank credit card swiping, Kotak Mahindra, ICICI, even Bank of Baroda, whatever you have, if you have debit card or credit card, entire world globally, so many lakhs, crores of people swiping their credit card, that all swiping requests hitting that concern సర్వర్. యాక్సిస్ బ్యాంక్ అయితే యాక్సిస్ బ్యాంక్ సర్వర్ని, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ స్వైప్ చేస్తే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సర్వర్ని, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ స్వైప్ చేస్తే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సర్వర్ని, ఎస్బీఐ, అలా మనం అవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ డిఫికల్ట్. కాబట్టి హియర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మేనేజింగ్ ది బ్యాలెన్స్, విచ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ హెల్దీ, యాక్టివ్, రెడీ టు యాక్సెప్ట్, రెడీ టు ప్రాసెస్లో ఉందో ఆ ఇన్స్టాన్స్కి షేర్ చేస్తుంది ఆ రిక్వెస్ట్ని ఫర్ స్మూతర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. టుడే వన్స్ అగైన్ వస్తుంది ఇది, బికాస్ స్పెషల్ సర్వీస్. అలాగే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ 4 టైప్స్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ నో కన్ఫ్యూజన్ అండి, కొన్ని ఆర్టికల్స్లో 3 ఇచ్చాడు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఈ విధంగా. బట్ 4 అండి. ఇన్ డెప్త్ వెళ్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ 4 ఉన్నాయి. కొన్ని దగ్గర 3, కొన్ని దగ్గర 4. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. 4 అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, క్లాసిక్, గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఈ విధంగా. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లేయర్ 7 HTTPS ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ యెస్టర్డే. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనగానే లేయర్ 4 TCP UDP. లేయర్ 4 అంటే ఇక్కడ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బాస్, ఇక్కడ వెరీ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్కింగ్ ఆన్ అప్లికేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ మ్యాచ్డ్, ఇట్స్ ఓకే. కానీ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నెట్వర్క్ లేయర్ కాదు, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నెట్వర్క్ లేయర్ కాదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. సో TCP UDP కనబడంగానే మనం ఏమనుకున్నాం? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, దట్ ఈస్ లేయర్ 4. అబ్బా, నెట్వర్క్ క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సార్ చెప్పారు చాలాసార్లు, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా నెట్వర్క్ లేయర్, నో, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అంటే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ప్లీజ్. ఆల్రెడీ యెస్టర్డే చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇవన్నీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, హౌ టు లాంచ్, ఏ లేయర్లో ఏమున్నాయి అన్నీ యెస్టర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్. Route 53 టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ వన్స్ అగైన్ సో మెనీ పాయింట్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ సర్వీస్ నెట్వర్కింగ్లో. ఇక్కడేంటి మెయిన్? హైలీ అవైలబుల్ అండ్ స్కేలబుల్ డొమైన్ సిస్టమ్, DNS. Route 53 అనగానే మనకి DNS గుర్తొచ్చేయాలి, DNA కాకుండా DNS. domain name system. DNS translates domain names into IP address. ఏం లేదు బాస్, DNS domain name system translate domain names into IP address. డొమైన్ నేమ్ XYZ ఉంటే దానికి కన్సర్న్ ఐపీగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటా పోతుంది ఫర్ రౌటింగ్ పర్పస్. అలాగే ఫెయిల్ ఓవర్ ఏమున్నా కూడా రిజల్యూషన్ అది వస్తుంది. ఇప్పుడు కమింగ్ నెక్స్ట్ వితిన్ 5 minutesలో మనం Route 53 ఇవన్నీ వాటిలోకి వెళ్ళిపోతాం. AWS గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్, కంటెంట్ డెలివరీ సర్వీసెస్ 2 ఉన్నాయి. ఒకటి క్లౌడ్ ఫ్రంట్, నెంబర్ 2 గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్. కంటెంట్ డెలివరీలో ఆ 2 క్లౌడ్ ఫ్రంట్, గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్ గురించి చెప్తాం. బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఇంప్రూవ్స్ గ్లోబల్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ యూజింగ్ అమెజాన్స్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అండ్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్. అమెజాన్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అండ్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఇంప్రూవ్స్ ఏ పెర్ఫార్మెన్స్? అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఇన్ డెప్త్ కంటెంట్ డెలివరీలో సర్వీసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఒక 10 to 20 పాయింట్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం
వెళ్తాం. ఇక్కడ జస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్. ప్రైవేట్ లింక్ అన్నా, డెడికేటెడ్ లింక్ అన్నా, డైరెక్ట్ లింక్ అన్నా ఆల్ ఆర్ సేమ్. ప్రైవేట్ లింక్ సెక్యూరిటీ, హై సెక్యూరిటీ మనం మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటికి వైఫై కనెక్షన్ లాంటిది ప్రైవేట్ లింక్, డెడికేటెడ్. ఈ విధంగా ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫ్లో లాగ్స్, ఏ టైంకి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది, ఎవ్రీథింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ లాగ్ ఫైల్స్. సో ట్రబుల్ షూటింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ డౌన్, if any route 53 down or any network down, we can check the log files, flow logs, and we can troubleshoot it, eliminate that error anamata. Troubleshoot means. Next, network performance monitoring. Ante it is integrated with CloudWatch, CloudTrail kabatti manaki with graph వచ్చేస్తుంది. పెర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం గ్రాఫ్ పీక్స్కి వెళ్తే పెర్ఫార్మెన్స్ సూపర్, గ్రాఫ్ పీక్స్కి టచ్ కాకుండా చిన్నగా ఉంటే లో పెర్ఫార్మెన్స్. ఆ విధంగా ఇక్కడే చెప్పాను మనం యూఎస్ఏ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఒక లిటిల్ బిట్ పాయింట్స్ ఏంటవి? ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్, ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్. ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్, ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్. అలాగే చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, అజైల్ మెథడాలజీ, ఇక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే మనం చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇందులో బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ 9 ఉన్నాయి. 1 స్కోప్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, ప్రొక్యూర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఇలాగా 9 మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది యూఎస్ఏ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్కి ఇది వరకు వెరీ హై డిమాండ్. దోస్ హూ కంప్లీటెడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ, దే ఆర్ గెటింగ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఎస్విపి, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ opportunities they got earlier. అది కోర్స్ ఫీ, ఎగ్జామ్ ఫీజ్ 1 lakh ఉంటుంది. అది ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీథింగ్ యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ చేంజెస్. క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ ఎస్టర్డే మనం అది డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే S3 VPC కూడా సేమ్ రీజియన్లో ఉంటే S3 VPC ఎండ్ పాయింట్ అంటాం. అంటే S3 స్టోరేజ్ సర్వీసు, VPC వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ సేమ్ రీజియన్. అంటే రెండు కూడా యూరప్ రీజియన్లో ఉన్న, రెండు కూడా యుఎస్ రీజియన్లో ఉన్న, రెండు కూడా ఇండియా ఏషియా రీజియన్లో ఉన్న S3 VPC ఎండ్ పాయింట్ అని అంటాం. అలా కాకుండా ఇదొక రీజియన్లో అదొక రీజియన్లో ఉంటే కనుక 2 డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో ఉంటే S3 VPC దాన్ని CORS అంటారు. CORS, క్రాస్ ఆరిజినేటింగ్ రీజియన్స్, క్రాస్ ఆరిజినేటింగ్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్. పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ కాబట్టి హై స్పీడ్ ఉండాలి కాబట్టి ఎక్స్పెన్సివ్, హై స్పీడ్ ఉండాలి కాబట్టి ఎక్స్పెన్సివ్. ప్రైవేట్ అంటే మన ఇంటికి మాత్రమే, ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ట్, లో మనీ, లెస్ మనీ. VPN 2 VPCస్ని కనెక్ట్ చేసేదే, VPCస్ని కనెక్టెడ్ త్రూ VPN, 2 VPCస్ కనెక్ట్ చేసేదే VPN. ఈ విధంగా ఎస్టర్డే డిస్కస్ చేసాం. అలాగే స్టేట్ఫుల్, స్టేట్లెస్, DHCP, CIDR, VPC ఎండ్ పాయింట్, IP అడ్రస్. IP అంటే అందరికీ తెలుసు. VPC ఎండ్ పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. వితౌట్ ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ యాక్సెస్ AWS సర్వీసెస్. ఇవన్నీ స్టేట్లెస్, స్టేట్ఫుల్, DHCP వస్తాయి. అవి కూడా ఈ విధంగా జస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఒక 5 or 10 చూద్దాం. జస్ట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మనం ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ అయితే 20 కాంపోనెంట్స్ డిస్కస్ చేసాం. 20 కాంపోనెంట్స్కి కూడా 5 ఉన్నాయి. అంటే 100 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. బట్ మనం 100 క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ గివ్ మెటీరియల్, యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ దట్ మెటీరియల్ అండ్ జస్ట్ రీడ్. ఆల్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం. వాట్ ఆర్ రౌట్ టేబుల్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్, కంటైన్ రూల్స్, ఫ్రమ్ అడ్రస్, ట్రూ అడ్రస్, ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాం. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం టిక్ మార్క్ పెట్టడమే అక్కడ. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ NACLs డిఫరెన్స్ అన్నారు. NACL అనగానే నెట్వర్క్, పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ ఏంటి? సబ్నెట్ లెవెల్. అంటే ఇట్ ఈస్ సబ్నెట్ లెవెల్. LOR డినై రూల్స్, స్టేట్లెస్ అంటాం. సబ్నెట్ లెవెల్, LOR డినై రూల్స్, స్టేట్లెస్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఇది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్, EC2 అలాగా. స్టేట్ఫుల్, ఎలో ఓన్లీ రూల్స్.
విపిసి ఫ్లో లాగ్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఎవ్రీథింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఫ్లో లాగ్స్. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది అనేది. క్యాప్చర్ ఐపీ ట్రాఫిక్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రైవేట్ లింక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. డెడికేటెడ్, ప్రైవేటు, డైరెక్ట్ కనెక్షన్, ఇంట్లో వైఫై, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇప్పుడు ఎలాగో వస్తుంది, డిస్కస్ చేస్తున్నాం అది. సరే, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ 7th లేయర్ హెచ్టిటిపిఎస్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది లేయర్ ఫర్ టీసీపీ యూడిపి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. డిఎన్ఎస్ రౌట్ 53 అనగానే మనకి డిఎన్ఎస్ గుర్తొస్తుంది. ట్రాన్స్లేట్ డొమైన్ నేమ్స్ ఇంటూ ఐపీ అడ్రస్. షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేట్ డొమైన్ నేమ్స్ ఇంటూ ఐపీ అడ్రస్. మనం త్వరలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎండ్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఈ విధంగా కొన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. అలాగే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్కి సంబంధించిన 5 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, విపిఎన్కి ఒక 5, 6, నెట్వర్క్ ఫైర్ వాళ్ళకి సంబంధించిన 5, 6 క్వశ్చన్స్, ఎగ్జామ్ ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో. ఇవన్నీ ఐ విల్ గివ్ నోట్స్, బట్ ఈజీగా ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ ది అబౌవ్ సేమ్ అవే ఉంటాయండి. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టైమ్ డెఫినెట్లీ, అదర్వైజ్ ఐ విల్ షేర్ దిస్. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ 100 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. లింక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ సరే, ఎలాస్టిక్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఒక ఫ్లెక్స్ బాక్స్, ప్లగ్ ఇలాంటివి తీసుకొని జస్ట్ కనెక్షన్ ఇవ్వడమేనండి, అంతే. ఇట్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్. కనెక్షన్ దేనికి? EC2కి, ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి మధ్యలో కనెక్షన్ అనుకోండి. యువతల EC2, యువతల ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి కనెక్షన్. ENI నెట్వర్క్ కనెక్షన్. జస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దట్ ప్లగ్. విపిఎన్ క్లౌడ్ హబ్, ఐటీ హబ్ అంటారు. ఐటీ హబ్ అంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్, మాధాపూర్ సిటీ ఏమైనా తీసుకుంటే డెల్, డెలైట్, యాక్సెంచర్, విప్రో, ఒరాకిల్, ఇన్ఫోసిస్, TCS అన్ని దర్శనం ఇస్తాయి కదా. సో అలాగే ఇక్కడ క్లౌడ్ హబ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్, అన్ని కనెక్షన్స్ ఇక్కడ హబ్ అనమాట. అంత డెప్త్ ఏం అక్కర్లేదు. ఇది ఓకే, వెబ్సైట్ సెక్యూరిటీ చీట్ షీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఇందులో రౌట్ 53 గురించిన 3 పాయింట్స్, WAF, క్లౌడ్ ఫ్రంట్, స్కేలింగ్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, షీల్డ్, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ కూడా సమ్మరీ ఇచ్చాడు, వాట్ ఈజ్ వాట్ అని. అది కూడా చూద్దాం. ఈ విధంగా వెయిట్ ఏ మినిట్, ఐ విల్ షేర్ వన్ మోర్ షీట్. ఇది అయిపోయింది. Sairam, what you are, is it displaying? VP, I changed the sheet. Yes. Main components of VPC. Just now I have changed the sheet. Is it okay? Yes. Right. Main, network concepts completed. What is what? The heart of network concepts ఇందులో VPC అనుకున్నాం. అంటే 90% VPC కూడా కవర్ అయిపోయింది. నెట్వర్క్ కాంపోనెంట్స్ లోనే VPC యాక్ట్ యాజ్ నెట్వర్కే కాబట్టి ఇక్కడ VPC 90% ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. రిమైనింగ్ 2-3 పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం. మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ VPC ఏమనుకున్నాం? సబ్నెట్, రౌట్ టేబుల్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే, NAT గేట్వే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, అన్ని నెట్వర్క్ ACLs, VPC పీరింగ్, ఎలాస్టిక్ IPC, ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడే జస్ట్ రివిజన్ చేసుకున్నాం. ఎస్టర్డే డిస్కస్డ్, ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, జస్ట్ నో రివిజన్ చేసుకున్నాం. ఎస్టర్డే at the end of session also one revision completed. Now one more revision, just summary చెప్పుకున్నాం. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ అమెజాన్ VPC, just now already explained in that network concept. సబ్నెట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఇంటర్నెట్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ గేట్వే, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే NAT గేట్వే, రౌట్ టేబుల్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ చెప్పుకున్నాం. కంట్రోల్ ట్రాఫిక్, వర్చువల్ ఫైర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్యూ. నెట్వర్క్ ACLs కంట్రోలింగ్ ట్రాఫిక్ అట్ ది సబ్నెట్ లెవెల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ సబ్నెట్, అందుకని అలా గుర్తుపెట్టేసుకోమన్నా. సబ్నెట్ లెవెల్. VPC పీరింగ్, 2 VPCs కనెక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఎలాస్టిక్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ విర్చువల్ నెట్వర్క్ కార్డ్.
విర్చువల్ నెట్వర్క్ కార్డు ఇన్సర్ట్ చేయడమే. ఓ ప్లగ్ ఏదో ఇన్సర్ట్ చేసాం అనుకోండి, అలా ఈజీగా. ఫ్లో లాగ్స్, వాట్ ఈజ్ వాట్, ఎవ్రీథింగ్. ఐపీ ట్రాకింగ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది అంతా కూడా రికార్డ్ అయిపోయింది. ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు అనాలిసిస్ చేసి, ఏమైనా డౌన్ అయితే కనుక, ప్రాబ్లం వచ్చిన. ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఇఫ్ 2 VPCs VPC పీరింగ్ అనుకున్నాం. మోర్ దాన్ 2 VPCs అయితే యూ కెన్ గో ఫర్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే. మల్టిపుల్ VPCs కనెక్షన్ టు ఎలిమినేట్ కాంప్లెక్సిటీని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. VPC షేరింగ్ అన్నాడు, ఇది కొత్తగా వచ్చింది, అదే చూద్దాం. VPC షేరింగ్ మీన్స్ షేర్ సబ్నెట్స్. ఓకే, ఎలవ్ చేస్తుంది. ఎలవ్ మల్టిపుల్ AWS అకౌంట్స్ టు షేర్ సబ్నెట్స్ ఇన్ సెంట్రల్లీ మేనేజ్డ్ VPC. డేటా షేరింగ్, సబ్నెట్స్ షేరింగ్ నేమ్లోనే ఉందండి. డిఫాల్ట్ VPC అంటే ఇఫ్ ఎనీ రీజియన్ క్రియేటెడ్ బై డిఫాల్ట్ 1 VPC క్రియేట్ అయిపోతుందండి. రీజియన్ ఏమైనా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం సాఫ్ట్వేర్లో, అక్కడ బై డిఫాల్ట్ VPC క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఆ విధంగా డెవలప్ చేశారు. విర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్ కదా అది వస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ 5 ఉంటాయండి. డిఫాల్ట్ VPCs 5 ఉంటాయి. 5 పెట్టేసుకోండి, కింద వస్తుంది అది కూడా మళ్ళీ. నెక్స్ట్, హై అవైలబిలిటీ డిజైన్. హై అవైలబిలిటీ, స్కేలబిలిటీ, రిలీవబిలిటీ అన్ని అంటే ఒక డేటా నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్లో ఉందనుకోండి, అవైలబిలిటీ అంటాం. డేటా అందుబాటులో ఉంది. ఆ విధంగా ప్రైసింగ్, ఏ విధంగా ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ప్రైసింగ్ అనేది సేమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, హౌ మెనీ ఫ్యాన్స్, హౌ మెనీ ట్యూబ్లైట్స్, టీవీస్, ఫ్రిడ్జ్, గేజర్. ఎలాగో ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా VPC ఈజ్ మోస్ట్లీ ఫ్రీ, బట్ లిమిట్స్ దాటి ఖర్చు చేస్తే బిల్ అనేది వస్తుంది. ఏ విధంగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS కూడా 750 hours ఫ్రీ అన్నాం. ఎవ్రీ మంత్ 750 hours ఫ్రీ. బట్ మనం 850 కన్జ్యూమ్ చేస్తే -750, 100కి మనం పే చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా నాట్ గేట్వేస్ యూజ్ చేసాం, ఎంత టైం, VPC పీరింగ్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ హౌ మచ్ టైం, ట్రాన్సిట్ గేట్వేలు ఎన్ని యూజ్ చేసాం, ఇంటర్ఫేస్, ఎండ్ పాయింట్స్, ఇవన్నీ. అంటే ఫ్రీ అంటే 90% ఫ్రీ అనండి, 10% అక్కడక్కడ కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్లో బిల్ అనేది వస్తుంది. అన్ని ఫ్రీగా ఇవ్వలేరు కదా, అలా. VPC ఎండ్ పాయింట్స్, యాక్సెస్ AWS సర్వీస్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్, రిమోట్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ యాక్సెస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు యాక్సెస్ ఓకే యాప్. యాక్సెస్ ఓకే యాప్ అనేది ఆల్ ఫ్యూచర్స్ ఎగ్జిస్టెడ్. రిమోట్ విలేజెస్లో కూడా వితౌట్ ఇంటర్నెట్ వర్క్ అవుతుందండి. ఇంటర్నెట్ లేని లొకేషన్స్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. అలాగే VPC ఎండ్ పాయింట్స్ కూడా ఈ టెక్నాలజీ మేబీ అక్కడ యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కమింగ్ టు పిక్చర్, VPCలో ఒక 39 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్నారు. వీలైనంత వరకు చూద్దాం. హాయ్ ఎవ్రీవన్, జస్ట్ నో రివిజన్ కంప్లీటెడ్. ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం రివిజన్, ఇప్పుడు కూడా రివిజన్ చేసుకున్నాం. ఓకే ఎవ్రీవన్, థమ్స్ అప్. గుడ్. సందీప్, VPC కూడా నెట్వర్క్ కాంపరెంట్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది అయిపోయిన 2-3 కాంపరెంట్స్ నాట్ కవర్డ్, అది మనం రివిజన్ చేస్తాం. 39 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్నాడు, చూద్దాం. అట్లీస్ట్ 20 చూద్దాం. రిమైనింగ్ అన్ని రిపీట్ అయ్యి ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది. ఐ విల్ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్, డోంట్ వరీ, మనం ఆన్సర్ చేయగలం. AWS VPC ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, హౌ డస్ VPC పీరింగ్ వర్క్? 2 VPCస్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ VPC పీరింగ్. మనం డయాగ్రామ్లో చూపించుకున్నాం. రౌట్ టేబుల్స్, ఎగ్జాంపుల్ పోస్టల్ అడ్రస్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్ వయా అనుకున్నాం కదా. అంటే ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఒక పాత్ ఉంటుంది. పాత్ ప్రకారం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో డేటా ఫ్లో అవుతుంది. డేటా ఫ్రమ్ నుంచి టు డెస్టినేషన్కి వెళ్తుంది. ఇంటర్నెట్ గేట్వే, నాట్ గేట్వే. పబ్లిక్ సబ్నెట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ప్రైవేట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. మనం ఆల్రెడీ డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం. పర్పస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. NACLs ఏమో నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, NACL ఏమో సబ్నెట్ లెవెల్. ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్. స్టేట్ఫుల్, స్టేట్లెస్ అని వస్తాయి, అది కూడా చెప్తా. రిస్ట్రిక్టింగ్ ట్రాఫిక్ బిట్వీన్ సబ్నెట్స్. ఓకే, ట్రాఫిక్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే కనుక, కంట్రోల్ చేయాలంటే NACLs
సబ్నెట్ అన్నాడు. సబ్నెట్ అనగానే సబ్నెట్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. అందుకే మనకి NACL గుర్తు రావాలి, నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. డిజైన్ మల్టీ రీజియన్ VPC ఆర్కిటెక్చర్. ఇఫ్ మోర్ దాన్ 2 VPCs ఉంటే ఏంటి, ట్రాన్సిట్ గేట్వే కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ VPC పీరింగ్ యూజ్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఇప్పుడు స్పెషల్ సర్వీస్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఇన్ డెప్త్ వెళ్తాం. AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే వర్సెస్ VPC పీరింగ్. 2 VPCs కనెక్షన్, ఇది మోర్ దెన్ 2 VPCs కనెక్షన్. AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే అంటే 6 VPCs ఉన్నాయి, 3 AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్ యూజ్ చేసి డయాగ్రామ్ చూపించాం ఆల్రెడీ. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్, దానివల్ల స్కేలబిలిటీ, హై అవైలబిలిటీ అవి అన్నీ ఉంటాయి. టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ స్పెషల్ సర్వీస్. చూద్దాం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్తో సహా. ఎన్జరింగ్ హై అవైలబిలిటీ ఇన్ VPC డిజైన్. హై అవైలబిలిటీ ఉండాలంటే IGW, NAT గేట్వేస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఇవన్నీ కాంపనెంట్స్ యూజ్ చేస్తే కనుక ప్రాపర్గా హై అవైలబిలిటీ, స్కేలబిలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, సెక్యూరిటీ అన్నీ ఉంటాయి. VPC లిమిట్స్ ఇక్కడ చూడండి. VPC లిమిట్స్, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ రీజియన్ వన్ VPC ఆటోమేటికలీ క్రియేటెడ్. VPC ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ ఎన్ని ఉంటాయంట, 5 VPCs పెర్ రీజియన్. బై డిఫాల్ట్ 5 VPCs ఉంటాయి. అలాగే ఒక VPCలో 200 సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. ఒక రీజియన్లో 5 VPCs ఉంటాయి, ఒక VPCలో 200 సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. సో రీజియన్లో టోటల్ ఎన్ని సబ్నెట్స్ ఉంటాయి, ఒక రీజియన్లో హౌ మెనీ సబ్నెట్స్, 200 into 5, 1000 సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. వన్ రీజియన్లో 1000 సబ్నెట్స్ అనేది ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టేసుకోండి. బై డిఫాల్ట్ లిమిట్ 5 VPCs, 200 సబ్నెట్స్ per VPC. సింపుల్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. మళ్ళీ అమెజాన్ VPC ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. మెయిన్ కాంపనెంట్స్, సబ్నెట్, రౌట్ టేబుల్, IGW, NAT గేట్వే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, NACLs, VPC పీరింగ్, ఎలాస్టిక్ IP అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ VPC? డిఫాల్ట్ అంటే వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ రీజియన్, ఇగోండి వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ రీజియన్ ఆటోమేటికల్లీ VPC క్రియేటెడ్. ఆటోమేటిక్గా విర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. బై డిఫాల్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి, 5 ఉంటాయి. పైనే జస్ట్ ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. ప్రైవేట్, పబ్లిక్ రెండు ఉంటాయి. పబ్లిక్ అంటే అందరికీ తెలుసు, ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. ప్రైవేట్ అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్, మనం మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాం, లిమిటెడ్ పర్సన్స్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ జస్ట్ నో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వే, యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్, పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, డయాగ్రామ్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ NAT గేట్వే. ఈ విధంగా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ NAT గేట్వే అండ్ NAT ఇన్స్టాన్స్. NAT గేట్వే అంటే ఇది గేట్వే వేరు, NAT ఇన్స్టాన్స్. NAT ఇన్స్టాన్స్ అనేది EC2కి సంబంధించి, ఇన్స్టాన్స్కి సంబంధించిందని NAT ఇన్స్టాన్స్ అంటారు. అంటే స్పెషల్లీ డెడికేటెడ్ అనమాట. ఆ NAT ఇన్స్టాన్స్ EC2కి డెడికేటెడ్. గేట్వే వేరు, ఇన్స్టాన్స్ వేరు. NAT గేట్వే అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ NAT గేట్వే అని చెప్పుకున్నాం. ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ EC2 ఇన్స్టాన్స్కి సంబంధించింది NAT ఇన్స్టాన్స్. రౌట్ టేబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్నాం. VPC పీరింగ్ అయిపోయింది, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అయిపోయింది, NACLs అయిపోయింది. డిఫరెన్స్లు you read it level. Once you read boss, level instance subnet stateful yes ఒకటే చదవండి. జస్ట్ ముందు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ చదవండి, తర్వాత నెట్వర్క్ ACLs చూడండి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్స్టాన్స్ ఎస్, ఎలవ్ ఓన్లీ, EC2 ఇన్స్టాన్స్. నెట్వర్క్ ACLsలో సబ్నెట్ నో, స్టేట్ఫుల్ నో అంటే స్టేట్ లెస్ అని, ఎలవర్డ్ అయినా సబ్నెట్స్. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది మనకి, ఇన్ డెప్త్ వస్తుంది. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ VPCs per region 5. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడే. రీజియన్కి 5 VPCs ఉంటాయి, అలాగే 200 సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్ 1000 అని మనం క్యాలిక్యులేషన్లో చెప్పుకున్నాం పెర్ రీజియన్. 5 VPCs per region. ఈచ్ VPC కంటైన్ 200 సబ్నెట్స్. సో 5 into 200, 1000 సబ్నెట్స్ per region. ఇందాక చెప్పుకున్నది అది. కెన్ యూ కనెక్ట్ VPN? Yes. Can you connect a VPC
టు యువర్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ నెట్వర్క్. ఎస్, అది డైరెక్ట్ కనెక్టా, ట్రాన్సిట్ గేట్వేనా, విపిఎన్ కనెక్షనా? విపిఎన్ కనెక్షనా, డైరెక్ట్ కనెక్టా, ట్రాన్సిట్ గేట్వేనా? ఫ్లో లాగ్స్ మనం క్యాప్చర్ ఐపీ ట్రాఫిక్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది అనేది రికార్డ్ అయ్యి ఉంటుంది. ప్రైవేట్ లింక్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఇవన్నీ మనం చెప్పుకునే నాట్ గేట్ అవే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఐ విల్ షేర్ దిస్ ఎంటైర్ షీట్. అలాగే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ ఒకసారి చూడండి. అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ నాలెడ్జ్, బెనిఫిట్స్ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ, యూజెస్ ఏమైనా ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ నాలెడ్జ్ బీపీసీ. లింక్స్ కూడా ఇచ్చాను. నెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి లింక్స్ని క్లిక్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ వాట్ మనం కవర్ చేసామా, ఎక్స్ట్రా డేటా ఏమైనా ఉందా, యూ క్యాన్ చెక్, నో ప్రాబ్లం. విపిసి ఎండ్ పాయింట్స్, యాక్సెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్. యాక్సెస్ ఓకే అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. ఇందులో ఇంటర్ఫేస్ ఎండ్ పాయింట్స్, గేట్వే ఎండ్ పాయింట్స్ అని 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇవి వస్తాయి డిహెచ్సిపి. సో ఈ విధంగా విపిసి సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. ఇంకో దానికి వెళ్దాం. హాయ్ లీడర్స్, ఆల్రెడీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ త్రూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఎస్టర్డే ట్వైస్, టుడే ఓపెనింగ్లోనే ఒకసారి రివిజన్ చేసుకున్నాం, ఇంక్లూడింగ్ డయాగ్రామ్స్. దట్ డేటా ఆల్రెడీ షేర్డ్ ఆల్సో. డౌన్లోడ్ దట్ డాక్యుమెంట్, ఓపెన్ దట్ డాక్యుమెంట్. డయాగ్రామ్స్ ఈజీగా ఉన్నాయి. డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఇదేనా, ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. ప్రతి దానికి డయాగ్రామ్ పెట్టామండి. ఎస్టర్డే అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ నాట్ 20 కాంపనెంట్స్, 20 టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. 20కి 20 డయాగ్రామ్స్, కొన్నిటికి 2-3 కూడా పెట్టాం. ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ రిమెంబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో నెట్వర్క్ కంప్లీటెడ్. విపిసి హార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. 1 or 2 పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఒకదానికొకటి ఇంటిగ్రేటెడ్, ఇంటర్లింక్డ్ వస్తాయి. అవి అరే చెప్పలేదని అనుకోవద్దు. అవి నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ సర్వీసెస్ కదా, అక్కడ వస్తాయండి. ఐఎమ్ షేరింగ్ వన్ మోర్. విపిసికి అడ్వాన్స్డ్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే, విపిసికి అడ్వాన్స్డ్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే కాబట్టి అది ఒకసారి చూద్దాం. ట్రాన్సిట్ గేట్వే అనగానే మనకి డయాగ్రామ్ గుర్తొచ్చేయాలి. Transit gateway diagram. Okay, displaying transit gateway diagram. Sairam, just 1 or 2 minutes, little bit wait చేద్దాం. ఈ 1 or 2 minutes you remember subject, otherwise Om Shri Sairam 5 to 10 times. వాటర్ తాగాల్సిన వాటర్ తీసుకోండి, పర్వాలేదు. జస్ట్ టాపిక్కి మధ్య 1 or 2 minutes break, no problem. Everyone downloading and reading or not, concentrating or not that document material? Hello, or casual? చూద్దాంలేనే. Leaders reading, oh great. Yeah, those who want to, 2 types for getting knowledge. one point, ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు డేటాబేస్ కవర్ అయింది, ఎగ్జాంపుల్ విర్చువల్ సర్వర్ కవర్ అయింది, EC2 స్టోరేజ్ కవర్ అయింది, డేటాబేస్ RDS, డైనమోడిబి, అరోరా కవర్ అయింది, నెట్వర్క్స్ వింటున్నారు. ఇట్ ఈస్ లైక్లీ రివిజన్ ఫర్ నాలెడ్జ్. త్వరలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా కవర్ చేస్తాం. అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మనం టచ్ చేస్తున్నాం. ఒక డేటాబేస్, ఒక స్టోరేజ్, ఇన్స్టాన్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, నెట్వర్కింగ్ అన్ని టచ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఈ సబ్జెక్ట్లో. అలాగే కొన్ని టర్మ్స్ గ్లేజియర్ అవి ఇవి కొంచెం అంటే న్యూ వర్డ్స్. టెక్నాలజీ మారిందిగా న్యూ వర్డ్స్. ఫస్ట్లో కొత్తగా ఉంటే తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది, ఇంతేనా అని.
Everyone listening through mobile devices, right? You have one computers. Okay, Sandeep, 408, good number. Yeah, coming transit gateway. In networking lo VPC completed, virtual private cloud networking అనేది completed. Peering అంటే 2 VPCs కనెక్ట్ చేయడం అనుకున్నాం. పీరింగ్ అంటే 2 VPCs కనెక్ట్ చేయడం. వన్ మోర్ పాయింట్, VPN అని ఉంది. VPN అంటే VPCs కనెక్టెడ్ త్రూ VPN. VPCs కనెక్టెడ్ త్రూ VPN. పీరింగ్ అంటే 2 VPCs కనెక్ట్ చేయడం. ఇఫ్ మల్టిపుల్ VPCs 6, 10, 20, 100 VPCs ఉన్నాయి. ఈ 100 VPCsని VPC పీరింగ్ ప్రకారం కనెక్ట్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ 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 కాంప్లెక్సిటీ. To avoid that complexity, replacing with transit gateway, AWS transit gateway. ఈ VPC peering బదులుగా the solution is AWS transit gateway. Number of times చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ 6 VPCs, ఈ రెండిటికి ఒక AWS transit gateway. These 2 VPCs connected AWS transit gateway. అక్కడ ఈ 2 VPCs AWS transit gateway అనుకున్నాం. అయిపోయింది. ఈ విధంగా డెఫినేషన్. కనెక్ట్ మల్టిపుల్ VPCs. ట్రాన్సిట్ గేట్వే కనెక్ట్ మల్టిపుల్ VPCs. రెడ్యూస్ కాంప్లెక్సిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేసాం. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఫాంట్ సైజ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఫాంట్ ఇంతవరకు 20లో పెట్టాం, ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గించా. ఫాంట్ ఓకే? డిస్ప్లేయింగ్ ఫాంట్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, ఓకే, రైట్, గుడ్. ఇంపార్టెంట్ ఒక 10 పాయింట్స్ ఏవి ఇచ్చారు చూద్దాం. ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఈజ్ ఏ సెంట్రల్ రౌటర్ ఫర్ VPCs అండ్ నెట్వర్క్. ఇట్ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఒక రౌటర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది VPCs కనెక్షన్కి. రెడ్యూస్ కాంప్లెక్స్ అనుకున్నాం. సపోర్ట్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPCs. ఇక్కడ 6 VPCs చూపించాం డయాగ్రామ్లో. డిస్ప్లేడ్ ఓన్లీ 6 VPCs, బట్ సపోర్ట్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPCs అండ్ VPNs. థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPCsకి సపోర్ట్ ఇస్తుందండి. ఇంకా సూపర్. ఇంప్రూవ్ స్కేలబిలిటీ, మేనేజబిలిటీ. స్కేలబిలిటీ, రిలయబిలిటీ, అవైలబిలిటీ అవన్నీ కామన్ ప్రతిదాన్ని. యూజెస్ రౌట్ టేబుల్స్ టు కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ ఫ్లో. రౌట్ టేబుల్ అనేది ఎసెన్షియల్ బికాజ్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్ వయా అన్నీ ఉంటాయి. మేనేజ్ ట్రాఫిక్. రౌట్ ట్రాఫిక్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ డెస్టినేషన్కి డేటా వెళ్ళాలి, ఏ డెస్టినేషన్కి సిగ్నల్ కానీ డేటా కానీ వెళ్ళాలంటే త్రూ రౌట్ టేబుల్. రౌట్ టేబుల్లో చెక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది, అంతే, సింపుల్. సపోర్ట్స్ ఇంటర్ రీజియన్ పీరింగ్. వర్క్స్ విత్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అండ్ VPN. డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్లో చూపించాం. ట్రాఫిక్ బిట్వీన్ VPCs గోస్ త్రూ ద గేట్వే. రెడ్యూసెస్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్ ఓవర్ హెడ్. ఆ ఓవర్ హెడ్, బర్డెన్స్, టెన్షన్స్, రిస్క్స్, ఓవర్ హెడ్స్ అన్నీ రీప్లేస్డ్ బై AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే. థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPCsని కనెక్ట్ చేస్తుందంట, చూడండి, సపోర్ట్ చేస్తుంది. గ్రేట్. ప్రొవైడ్స్ సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్ ఫర్ లార్జ్ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్స్. సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్, ప్రొవైడ్స్ సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ 29 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏమన్నారు చూద్దాం. కెన్ వి ఆన్సర్ అన్నట్టు, మనం ఆన్సర్ చేయగలమా లేదా? కాన్సెప్ట్ గుర్తుంది కదా, మల్టిపుల్ VPCs కనెక్షనే. 2 VPCs కనెక్షన్ అయితే VPC పీరింగ్. అలా కాకుండా 100 VPCs, 1000 VPCs కనెక్షన్ అనేది ఆ కాంప్లెక్సిటీని తగ్గించేది ట్రాన్సిట్ గేట్వే. వాట్ ఈజ్ AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే? సెంట్రల్ హబ్ అన్నాడు. కనెక్ట్ VPCs అండ్ నెట్వర్క్స్. థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPCsని కనెక్ట్ చేస్తాం. కెన్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే కనెక్ట్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ నెట్వర్క్? ఎస్. Does transit gateway support VPN connections? Yes, it support for VPN. పైన ఆల్రెడీ ఇక చూడండి. థర్డ్ పాయింట్, సపోర్ట్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPCs అండ్ VPN. VPN అంటే VPCs కనెక్టెడ్ త్రూ VPN. ఎస్టర్డే అది కూడా మీకు మెటీరియల్లో ఇచ్చేసా. సో ఇక్కడ డస్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే సపోర్ట్ VPN కనెక్షన్? ఎస్. వాట్ డస్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే రెడ్యూస్ కాంప్లెక్సిటీ?
VPC peering యొక్క కాంప్లెక్సిటీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈజ్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే రీజియన్ స్పెసిఫిక్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్లోబల్, రీజియన్. గ్లోబల్ అనేది మనకి రౌట్ 53, క్లౌడ్ ఫ్రంట్, ఐయామ్, ఈ మూడే. మిగిలినవన్నీ రీజనల్ స్కోప్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఐయామ్ అనేది మనకి సెక్యూరిటీలో వస్తుందండి. సెక్యూరిటీ అది కూడా 2 days ఉంటుంది, బిగ్ చాప్టర్. కెన్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే యూజ్ రౌట్ టేబుల్స్? ఎస్, రౌట్ టేబుల్ ద్వారానే ఏదైనా రౌట్ టేబుల్ యూజ్ చేయాల్సింది. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ టు, వేర్ టు గో, ఇక్కడి నుంచి వచ్చాం కరెక్టే, నెక్స్ట్ వాట్, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం, ఆ సిగ్నల్ కానీ డేటా కానీ త్రూ రౌట్ టేబులే. డెస్టినేషన్ అన్నీ డిఫైన్డ్, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి రౌట్ టేబుల్లో. అలా టేబుల్లో డేటా ఉంటుంది, ఆ డేటా ప్రకారం ఫ్రమ్ టు అని, సోర్స్ డెస్టినేషన్ అని. వాట్ AWS సర్వీస్ కెన్ కనెక్ట్ టు ట్రాన్సిట్ గేట్వే? డైరెక్ట్ కనెక్ట్, AWS డైరెక్ట్ కనెక్ట్. నెక్స్ట్, ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ సర్వీస్? ఎస్, ఫుల్లీ మేనేజ్డ్. వాట్ ఈస్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే? ఇట్ ఈస్ సెంట్రలైజ్డ్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్, రెడ్యూస్ కాంప్లెక్సిటీ, థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPCస్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ రాయొచ్చు. డస్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే సపోర్ట్ మల్టీకాస్ట్? ఎస్, సేమ్ రీజియన్. ఈ విధంగా ఒక 10. నెక్స్ట్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నాడు. వాట్ ఈజ్ AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే యూజ్డ్ ఫర్? టు కనెక్ట్ VPCs and networks centrally. How does it help in large AWS environments? By reducing number of peering connections. What type of connections does it support? VPC, VPN, direct connect అన్నిటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది. 1 minute వెయిట్. అన్న క్లాస్లో ఉన్నాను. పైన ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న VPCs, VPN, డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేయొచ్చు. కెన్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే రీప్లేస్ VPC peering? ఎస్, డెఫినెట్లీ. హౌ ఈజ్ రౌట్ టేబుల్ హ్యాండిల్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే? యూజింగ్ రౌట్ టేబుల్స్. రౌటింగ్ ఏ విధంగా అండి? యూజింగ్ రౌట్ టేబుల్ ద్వారా. హౌ ఈజ్ రౌటింగ్ హ్యాండిల్డ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే? యూజింగ్ రౌట్ టేబుల్స్. రౌట్ టేబుల్స్ లేకుండా నో సిగ్నల్స్. ఈజ్ ట్రాఫిక్ ఎన్క్రిప్టెడ్ త్రూ ట్రాన్సిట్ గేట్వే? ఎస్, VPN ట్రాఫిక్ ఈజ్ ఎన్క్రిప్టెడ్. ఎన్క్రిప్షన్ బికాస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మనం ఏది టైప్ చేసినా ఇంటూల్ కింద మారిపోతుంది కదా, అదే ఎన్క్రిప్షన్. దానికి స్పెషల్ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి, సెక్యూరిటీలో వస్తుంది అవన్నీ. కెన్ మల్టిపుల్ AWS అకౌంట్స్ షేర్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే? ఎస్. నెక్స్ట్, వాట్స్ ఏ కీ బెనిఫిట్ ఓవర్ ట్రెడిషనల్ peering? సింపులర్ అండ్ మోర్ స్కేలబుల్. డస్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే సపోర్ట్ ఇంటర్ రీజియన్ ట్రాఫిక్? ఎస్. Can I control traffic between VPCs using transit gateway? Yes. Transit gateway and powerful. Thousands of VPCs ni VPNs ni connect చేసేది ట్రాన్సిట్ గేట్వే. కాంప్లెక్సిటీని తగ్గిస్తుంది. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. క్వశ్చన్ చదువుతానండి, సేమ్ రిపీట్ అయ్యి ఉంటాయేమో. AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే ప్రాబ్లమ్స్, కాంప్లెక్సిటీని అవన్నీ తగ్గిస్తుంది. గేట్వే ఇంప్రూవ్స్ స్కేలబిలిటీ. Is it regional? Yes. Not global, regional. Yes. What you are attaching? Attachments ఏముంటాయి ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్? VPCs, VPNs, డైరెక్ట్ కనెక్ట్, peered transit gateways. How is routing managed? Transit gateway uses route tables. Route tables ద్వారా routing ని, route management, routing management ఏదంటే route table. ఆల్రెడీ మనం yesterday డిస్కస్ చేసాం, టుడే ఆల్సో. Does transit gateway support multicast traffic? Yes. VPC peering, 2 VPCs అయితే VPC peering, thousands of VPCs అయితే ట్రాన్సిట్ గేట్వే. అవన్నీ వాటిని తిప్పిడి. హౌ ఈజ్ AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే ప్రైస్డ్? ఓకే, ప్రైస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏ విధంగా? ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ పెర్ అవర్ పెర్ అటాచ్మెంట్. డేటా ప్రాసెస్డ్, ఎంత డేటా ప్రాసెస్ చేసాం, హౌ మెనీ అవర్స్. ఈ విధంగా ట్రాన్సిట్ గేట్వేకి సంబంధించిన డేటా అర్థమైందండి. సింపుల్గా VPCs 2 VPCs ఉంటేనే VPC peering. ఇఫ్ మోర్ దెన్ 2 VPCs, ఇట్ ఈస్
టెక్నాలజీ కేమ్, AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే. థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPNsని VPNsని కనెక్ట్ చేసేదే AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే. దాని గురించిన కొన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్ని డయాగ్రామ్స్తో సహా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఎవ్రీవన్? సేమ్ అండి, సేమ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రిపీటెడ్. హలో లీడర్స్, యా గుడ్. యా 1 or 2 minutes బ్రేక్, నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. సేమ్ అండి, డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకి వచ్చేస్తుంది. సేమ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అందులోవే. Which topic is on the screen? Yes, root S3, root 53. Okay, right, thank you. Okay, right, thank you. Yeah, 1 or 2 minutes you take break, no problem. Yeah, Om Sri Sairam. It's for take breath ante, 1 or 2 minutes relaxation. Is it okay? Audible? Display, voice, everything? Sairam? Okay, good. Sandeep? Yes, thank you. Yeah, Route 53. It is global scope, not regional scope. ఈ డయాగ్రామ్ లో పైన ఉందే చూడు, Route 53. యా, రీజియన్స్ లో జోన్స్ లో VPC, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్, అందులో ఇన్స్టాన్సెస్ అన్న వీటన్నిటికీ లీడర్ Route 53. Shall I start now? Hello, leaders? Any? Okay, go ahead. Thank you. Yeah, Route 53. ఇంపార్టెంట్ హైలైట్స్ చూద్దాం. Route 53 అనగానే మనకి డిఎన్ఎస్ అనుకున్నాం. Route 53 is a scalable and highly available DNS, means domain name system web service by AWS. It is for routing. Route 53 connects user requests to internet applications.
ఓకే, రిక్వెస్ట్లన్నీ రౌట్ 53 కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ డిఎన్ఎస్ సర్వీస్, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ సర్వీస్. డొమైన్ నేమ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇన్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. డిఎన్ఎస్ ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జామ్ ఆల్సో స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అండి. రౌట్ 53 అంటే డిఎన్ఎస్, ఇది స్టాండర్డ్, అదొక్కటే వస్తుంది రౌట్ 53 నుంచి మనకి. దట్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ట్రాన్స్లేట్స్ డొమైన్ నేమ్స్ ఇంటూ ఐపీ అడ్రస్. ట్రాన్స్లేట్ డొమైన్ నేమ్స్ into IP address. Next, it helps in routing traffic globally. Regional scope, global scope అని అడుగుతారు, అది కూడా globally. Route 53 is highly reliable and fast. Route 53 is highly reliable and fast. It supports domain registrations going on. Registrations, yes. It translates domain names into IP address. It supports domain registrations also. ABC XYZ google.com, Google, Infosys.com, for example, Infosys, HDFCbank.com, AxisBank.com, all these are domains registration అవుతుంది. It offers health checks and failover. Yeah, కంపల్సరీగా హెల్త్ చెక్ ఎసెన్షియల్. ఇఫ్ దట్ ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? EC2కి వాటికి పంపిస్తుంది, ఇన్స్టాన్సెస్కి పంపిస్తుంది, వచ్చిన రిక్వెస్ట్లని కన్సర్న్ సర్వీస్కి పంపిస్తుంది. ఇఫ్ దట్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ హెల్దీ, ఓకే, అదర్వైజ్ వేరే ఇన్స్టాన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఫార్వర్డ్ టు అనదర్ ఇన్స్టాన్స్. ఇఫ్ వన్ ఇన్స్టాన్స్ ఫెయిల్స్ and one more instance automatically created because all these are virtual. అలా చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఇట్ వర్క్స్ విత్ అదర్ AWS సర్వీసెస్ ఈజీలీ. అదర్ AWS సర్వీసెస్ అంటే ఈ సర్వీసెస్ 200 ఉన్నాయి కదా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రీసోర్సెస్ ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్డ్ ఇంటిగ్రేటెడే. ముఖ్యంగా క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్కి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటాయి, ఫ్లోలాగ్స్ కావాలి కాబట్టి. అలాగే సెక్యూరిటీ ఎసెన్షియల్ కాబట్టి IAM, KMS ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీలో IAM, KMS వీటికి కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయి, తప్పదు. ఎసెన్షియల్, సెక్యూరిటీ ఎసెన్షియల్, ఫ్లోలాగ్స్ ఎసెన్షియల్ కాబట్టి క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్కి IAM, KMSలకి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉండాల్సిందే. కొన్ని సర్వర్లెస్ ఉంటాయి, లాంబ్డా ఇలాంటివి, వాటికి కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్డ్, ఇంటిగ్రేటెడ్. ఇట్ సపోర్ట్స్ రౌటింగ్ పాలసీస్. నెక్స్ట్, ensures low latency, high availability. స్కేలబిలిటీలు ఇవన్నీ చెప్పేసుకున్నాం. ఇంటిగ్రిటీ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పినాం. వన్స్ అగైన్ 10 points. యా, రౌట్ 53 is a scalable and highly available DNS. DNS means domain name system, highly available. Route 53 connects user request to internet applications. It is a DNS, domain name service, స్టాండర్డ్ బిట్. అది ఇంటర్వ్యూ కానీ ఎగ్జామ్ కానీ వాట్ ఈజ్ రౌట్ 53 అంటే ఇట్స్ ఏ డిఎన్ఎస్ అంటే ఓకే, గ్రేట్, గుడ్ అండ్. ఇట్ ట్రాన్స్లేట్ డొమైన్ నేమ్స్ ఇంటూ IP అడ్రస్. డొమైన్ నేమ్స్ని IP అడ్రస్గా మారుస్తుంది బికాజ్ ఈజీ ఫర్ రౌటింగ్. IP ద్వారానే మనకి ట్రాఫిక్ ఫ్లో ఆర్ రౌటింగ్ ఏదైనా. It helps routing traffic globally. It is for global, not regional. అంటే అన్లిమిటెడ్. ఏషియా, యూరప్, UK అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసేస్తుంది. అన్నిటికీ కనెక్షన్ అండి గ్లోబల్లీ. రౌట్ 53 is highly reliable and fast. Supports domain registrationsని సపోర్ట్ చేస్తుంది. It offers health checks and failover. Health check essential because which instance is healthy, ఆ హెల్త్ చెక్ ప్రకారమే ఆ ఇన్స్టాన్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది ప్రాసెసింగ్కి, నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్కి, ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్కి. నెక్స్ట్, ఇట్ వర్క్స్ విత్ అదర్ AWS సర్వీసెస్ ఈజీలీ. ఇట్ సపోర్ట్స్ రౌటింగ్ పాలసీస్ లైక్ లేటెన్సీ బేస్డ్ జియోలొకేషన్. ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ లో లేటెన్సీ అండ్ హై అవైలబిలిటీ. చూద్దాం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఒక 10 or 20 చూద్దాం. 46 అన్నాడు, అట్లీస్ట్ ఒక 20 ఏమన్నా చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ రౌట్ 53? DNS సర్వీస్ అనుకున్నాం. ఓకే, వాట్ డస్ రౌట్ 53 డూ? మ్యాప్స్ డొమైన్ నేమ్స్ ఇంటూ IP అడ్రస్. డొమైన్ నేమ్స్ని IP అడ్రస్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది IPs కింద.
Can Route 53 register domains? Yes. Pine already చెప్పుకున్నాం. Is Route 53 highly available? Yes. Can Route 53 route based on latency? Yes. Does Route 53 support health checks? Yes. Health checks అనేది essential. ఏ ఇన్స్టెన్స్ కి పంపాలనేది హెల్త్ చెక్ ఉంటుంది. Can you use Route 53 with other AWS services? Yes. What does DNS stands for? Domain name system. DNS means domain name system. Can Route 53 geolocation routing? Geolocation routing, yes. Is it global? Yes. Global, yes. ఈ విధంగా స్మాల్ ముఖ్యంగా డిఎన్ఎస్ అంతే. వాట్ ఈజ్ Route 53 in AWS? DNS service that routes users to internet apps. It's a DNS service that routes users to internet apps. Why it is called Route 53? Because DNS uses port number 53. Route 53 అంటే DNS అనుకున్నాం. Why it is called Route 53 అంటే because DNS ఏ పోర్ట్ ని యూజ్ చేస్తుంది? 53. ఈ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్. FTPకి 21 గుర్తొచ్చాయా? HTTPS, FTP మీరు ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేశారు. అలాగే DNS 53, అందుకు Route 53 అన్నారు. ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాడండి. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ Route 53? DNS సర్వీసు, డొమైన్, ఇక్కడ DNS సర్వీసు, డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్, హెల్త్ చెకింగ్, రౌటింగ్. షార్ట్ కట్. మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ Route 53 DNS సర్వీసు, డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్, హెల్త్ చెక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఓకే, రౌటింగ్ అనమాట. వాట్ రౌటింగ్ పాలసీస్ డస్ Route 53 సపోర్ట్? 7 టైప్ ఆఫ్ పాలసీలు ఉన్నాయండి. సింపుల్, లేటెన్సీ బేస్డ్, జియో లొకేషన్, ఫెయిల్ ఓవర్, వెయిటెడ్. ఈ విధంగా కింద డేటా ఇచ్చాం. వెయిటెడ్ కూడా. కెన్ Route 53 మానిటర్? ఇదంతా మనం ఇంటర్నల్ అక్కర్లేదండి. యాక్చువల్గా అంత సెకండ్స్, మైక్రో సెకండ్స్లో అయిపోయింది. ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంటర్వ్యూలు ఏమని అడిగితే, అంతేగాని ఇదంతా ప్రీ డిఫైన్డ్ డెవలప్డ్ ఆల్ కంట్రీస్ యూజింగ్ స్టాండర్డ్ Route 53 ఆల్రెడీ ప్రోవెన్. ఇంటర్నల్గా లిటిల్ బిట్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం, అంతా మైక్రో సెకండ్స్లో అయిపోతుంది అక్కడ. సో మనం దానికి చేయడానికి ఏం లేదు, జస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ తెలుసుకుంటున్నాం అంతే. మైక్రో సెకండ్స్లో అయిపోతాయండి అన్ని. కెన్ Route 53 మానిటర్? మైక్రో సెకండ్స్లో అవ్వకపోతే లక్షల రిక్వెస్ట్ని ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ చేయాలి కదండి, అది. కెన్ Route 53 మానిటర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్స్? ఎస్. కెన్ వి యూజ్ Route 53 టు రిజిస్టర్ ఏ డొమైన్ నేమ్? డొమైన్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఎస్. హౌ డస్ Route 53 ఇంప్రూవ్ యాప్ పెర్ఫార్మెన్స్? By routing traffic to fastest and healthiest endpoints. Healthiest instances వాటికి రౌట్ చేస్తుంది. పెర్ఫార్మెన్స్ హై. ఈజ్ Route 53 ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ AWS సర్వీసెస్? ఎస్. అన్నీ ఇంటిగ్రేటెడ్, ఆల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ EC2, S3, ELB. ఇది కామన్ ఫర్ ఆల్ సర్వీసెస్ అండి, నాట్ ఓన్లీ Route 53. ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్, సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కామన్. ఈజ్ Route 53 గ్లోబల్ సర్వీస్? ఎస్. ఇది అందుకే చెప్పారు, రీజనల్ స్కోపా గ్లోబల్ స్కోపా? గ్లోబల్ సర్వీస్ అండి. అందుకే రీజియన్స్కి, జోన్స్కి, VPCకి అన్నిటికీ పైన ఉంటుంది Route 53 అనేది, గ్లోబల్. మనం ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా గ్లోబల్ రిలేటెడ్ అన్ని పైన డిక్లేర్ చేస్తాం. ప్రోగ్రామింగ్లో గ్లోబల్ రిలేటెడ్ అన్ని పైన డిక్లేర్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ లేటెన్సీ బేస్డ్ రౌటింగ్? ఇట్ రెడ్యూసెస్ డిలే బై రౌటింగ్ యూజర్స్ టు నియరెస్ట్ రీజియన్. అంటే ఫాస్టెస్ట్. రెడ్యూస్ డిలే అండ్ మీన్స్ ఫాస్టెస్ట్. రెడ్యూస్, మీరు విని బోర్ కొడుతా, డోంట్ ఫీల్ బోర్. ఒకసారి షిరిడి నుంచి వారణాసి నుంచి షిరిడి వెళ్దామని ఐ టేకెన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. వారణాసి నుంచి షిరిడి వెళ్దామని టికెట్ తీసుకున్నా.
టికెట్ తీసుకుంటే హీఈస్ అనౌన్సింగ్. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడిగా, ఏంటిది ట్రైను 5 మినిట్స్ ముందే వెళ్ళిపోతుంది. 5 మినిట్స్ ముందే వెళ్ళిపోతుంది ఏంటి టైం కన్నా అని అడిగా. మొత్తానికి ఎట్టాగొట్టాగా ఫాస్ట్‌గా ఎక్కేసా. గార్డు చెయ్యి ఇచ్చాడు. చెయ్యి పట్టుకొని ఎక్కేసా ట్రైన్. ఓకే. అయిపోయింది. ఏంటి సార్ వై దిస్ ట్రైన్ గోయింగ్ 5 మినిట్స్ ఎర్లియర్ అన్నా. నో, నో, నో. ఇట్ ఈస్ యెస్టర్‌డే ట్రైన్. నాట్ టుడే ట్రైన్. ఇట్ ఈస్ యెస్టర్‌డే ట్రైన్ అన్నాడు. అంటే 23 అవర్స్ 55 మినిట్స్ లేట్ అనమాట. 23 అవర్స్ 55 మినిట్స్ అంటే 1 డే లేట్ అది. సో, నెక్స్ట్ ట్రైన్ అనేది తర్వాత వస్తది. సో, ఆ విధంగా యాహ్! లిటిల్ బిట్ జోక్ బికాజ్ మేబీ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ బోర్. దట్స్ వై. డోంట్ ఫీల్ బోర్. అయిపోవస్తుంది. డోంట్ ఫీల్ బోర్. ఇంకొక్క టాపిక్ ఉంది. అది కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. అన్నీ ఆల్రెడీ వి హావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ. ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ సేమ్ అండి. క్వెషన్స్ చదువుతాను. వాట్ ఈస్ అమెజాన్ రౌట్ 53 మీకు తెలుసు. నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ చెప్పాం. ఇట్ ఈస్ డిఎన్ఎస్, డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్, డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్, రౌటింగ్, ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్, హెల్త్ చెకింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ రౌటింగ్ పాలసీస్ ఇవి? సింపుల్ రౌటింగ్ పాలసీ, వెయిటెడ్, లేటెన్సీ బేస్డ్, ఫెయిల్ ఓవర్, జియో లొకేషన్, జియో ప్రాక్సిమిటీ, మల్టీ వాల్యూ, ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ ఒక 7 టైప్ ఆఫ్ రౌటింగ్ పాలసీస్ ఉన్నాయి. మనం ఏం దీన్ని టచ్ చేయక్కర్లేదు. మైక్రో సెకండ్స్ ఫాస్ట్‌గా డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ పర్ సిట్యుయేషన్. రౌట్ 53 యాక్ట్స్ యాజ్ పర్ సిట్యుయేషన్ అండి. సిట్యుయేషన్‌కి అకార్డింగ్‌గా ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ సింపులా, వెయిటెడా, లేటెన్సీయా, ఫెయిల్ ఓవరా. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఒకటి డౌన్ అయితే ఇంకొకటి. సో, ఆ విధంగా ఒక ఇన్‌స్టాన్స్ డౌన్ అయితే వేరే ఇట్ సెలెక్ట్ అనదర్ ఆల్టర్‌నేట్. ఆ విధంగా. వాట్ ఈస్ హోస్టెడ్ జోన్ ఇన్ రౌట్ 53? హోల్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్? తెలిసిందే. రౌట్ ట్రాఫిక్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ అది పబ్లిక్ అంటే, రౌట్ ట్రాఫిక్ విత్ ఇన్ 1 మోర్ వీపీసీస్ ప్రైవేట్ అంటే. హౌ డస్ రౌట్ 53 హెల్త్ చెకింగ్? మానిటర్స్ ఎండ్ పాయింట్ హెల్త్ బై సెండింగ్ ఆటోమేటెడ్ రిక్వెస్ట్స్. హౌ డు వెయిట్ routing and failing routing differ. Distribute traffic across based on assigned weights ప్రకారం. Can Route 53 register domain names? Yes, already ఉంది. Yeah. How do you integrate Route 53 with CloudWatch? Route 53 health checks can send metrics and alarms to CloudWatch. It integrates with CloudWatch, CloudTrail కాబట్టి ఇది ఇన్ డెప్త్ వస్తుంది. రౌట్ 53 ఇంపార్టెంట్ ఏదో పాయింట్స్ మళ్ళీ ఇచ్చాడు. ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్. Route 53 traffic management. Route 53 is a scalable and highly available domain name system. Scalable, highly available. Managing traffic routing. It routes user requests to AWS services to external resources based on domain names. Route 53 supports domain registrations, DNS management, health checking. Already number of times చెప్పుకున్నాం. It offers routing policies. వెయిటెడా, లేటెన్సీ బేస్డా, సింపులా, జియో లొకేషన్, ఫెయిల్ ఓవర్ నెంబర్ 7 ఉన్నాయి కదా, 7 ప్రకారం. రౌట్ 53 ఇంటిగ్రేట్స్ విత్ అదర్ AWS సర్వీసెస్. ఇట్ ఈస్ కామన్. ప్రతి సర్వీస్ కూడా ప్రతి సర్వీస్తో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. ఎన్ష్యూరింగ్ ఫాస్ట్ అండ్ రిలయబుల్. ప్రైసింగ్ ఇచ్చాడండి. ప్రైసింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ $0.50 అంటే $50 పెర్ జోన్ పెర్ మంత్. చాలా తక్కువ అండి. పెర్ మంత్ $50 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 43 రూపీస్ పెర్ మంత్ ఫ్రీగా ఇచ్చినట్లే. వాట్ ఈజ్ AWS రౌట్ 53? AWS రౌట్ 53 హై అవైలబుల్ స్కేలబుల్ డొమైన్. ఈ విధంగా సేమ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనకి రిపీట్ అయినవేనండి. I will share this document to you. Don't worry. Route 53 ఆ 10 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మెయిన్ డిఎన్ఎస్, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్, ఇవే ఎంత చెప్పుకున్నా కానీ. హాయ్ ఎవ్రీవన్. రౌట్ 53 వెరీ ఈజీ రైట్?
రౌటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్ అండి, అంతే. ఆ సింపుల్ వెయిటెడ్ ఏవో ఉంటాయి, ఇదంతా మైక్రో సెకండ్స్లో అయిపోయింది. మనం జస్ట్ దాని గురించి ఒక 10 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవడం వరకే. ఎవ్రీథింగ్ ప్రీ డిఫైన్డ్, వాటి పని చేసుకుంటా పోయింది. నో నీడ్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అండి, అవర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వాటి పని అది చేసేసుకుంటుంది. బట్ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ నీడ్ టు నో అట్లీస్ట్ 10-5 పాయింట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది ఈఎల్బి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్. కొన్ని ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి చూద్దాం. యా, డాక్యుమెంట్ ఓకే. వాయిస్ డాక్యుమెంట్, వాట్ డిస్ప్లేయింగ్ హియర్, ఈఎల్బి. Document okay? Yes, sir. Right. So till now what we have discussed, overall networking concepts ఒక 20, VPC peeringలు, VPC, VPNs, ట్రాన్సిట్ గేట్వే, వన్ సర్వీస్, స్పెషల్ సర్వీస్. దాని తర్వాత VPC అయిపోయింది సర్వీస్, ట్రాన్సిట్ గేట్వే కంప్లీటెడ్, రౌట్ 53 కంప్లీటెడ్. నౌ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మనం డైలీ వస్తుంది, ఎంతో కొంత చెప్పుకుంటున్నాం. చూద్దాం అందులో టైప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటనేది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్స్ మనం అనుకున్నాం ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవ్రీథింగ్ చెప్పేసుకున్నాం. AWS లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్, వచ్చే ట్రాఫిక్ని ఇన్స్టాన్సెస్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. విచ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ యాక్టివ్, విచ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ హెల్దీ, విచ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ రెడీ టు ప్రాసెస్ డిసైడ్ చేసుకొని ట్రాఫిక్ని ఆ ఇన్స్టాన్స్కి పంపిస్తుంది ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్. అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ 10 ఏవో ఉన్నాయి చూద్దాం. AWS లోడ్ బ్యాలెన్సర్. యా, AWS లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆటోమేటికలీ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్. ఇప్పుడు ఒక 10 to 20 టైమ్స్ చెప్పుకున్నాం బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్ అని. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ బై సెండింగ్ ట్రాఫిక్ టు హెల్దీ టార్గెట్స్. హెల్దీ ఇన్స్టాన్స్కి షేర్ చేస్తుంది, ఐడెంటిఫై చేసి హెల్దీ ఇన్స్టాన్స్కి. అలాగే ఇక్కడ 4 టైప్స్ అండి, కొన్ని ఆర్టికల్స్లో 3 అనుకున్నాం, బట్ 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, సో దానికి ముందు అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్, CLB క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అప్లికేషన్, నెట్వర్క్, గేట్వే, అలాగే CLB క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఏది ఏ లేయర్లో వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ అప్లికేషన్ లేయర్ వర్కింగ్ ఆన్ విచ్ లేయర్, నెట్వర్కింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్కింగ్ ఆన్ విచ్ లేయర్ అండ్ విచ్ పోర్ట్, అలాగే గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లేయర్స్, CLB లేయర్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్ ఆన్ అప్లికేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అప్లికేషన్ లేయర్ మ్యాచ్ అయింది, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్నాం ఎస్టర్డే నుంచి. లేయర్ నెంబర్ 7, దిస్ లేయర్ నెంబర్ 7 ఏంటి, అప్లికేషన్ లేయర్. ఇట్ ఈస్ క్లోజర్ టు యూజర్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఈ విధంగా సో ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ప్రోటోకాల్స్ యూజింగ్ ఇన్ లేయర్ 7 అప్లికేషన్ లేయర్, HTTP, దీనికి పోర్ట్ నెంబర్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ షేర్ చేసుకున్నాం, 80443. HTTPSకి 80443 ఈ విధంగా షేర్ చేసుకున్నాం. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సమాప్త కంప్లీటెడ్. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్కింగ్ ఆన్ లేయర్ నెంబర్ 7, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ లేయర్. ప్రోటోకాల్స్ HTTP, HTTPS, పోర్ట్ నెంబర్స్ అయితే 80443. అదైతే నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనగానే లేయర్ 4 అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, TCP UDP. ఇది కూడా ఎస్టర్డే చెప్పుకున్నాం. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ TCP/UDP ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, దట్ ఈస్ లేయర్ నెంబర్ 4. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనగానే నెట్వర్క్ లేయర్ పెట్టొద్దు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇక్కడ ఒక్కటే, అది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోయింది. గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్.
గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనగానే ఇట్ ఆపరేట్స్ ఎట్ ది థర్డ్ లేయర్. థర్డ్ లేయర్ ఏంటి? నెట్వర్క్ లేయర్. గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆపరేట్స్ ఎట్ ది థర్డ్ లేయర్, దట్ ఈస్ నెట్వర్క్ లేయర్. నెట్వర్క్ లేయర్ అనగానే మనకి ఐపీ ఐపీ ప్యాకెట్స్ ఆల్రెడీ ఓఎస్ఐ లేయర్లో చెప్పుకున్నాం. సిఎల్బి క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సిఎల్బి ఆపరేట్స్ ఎట్ బోత్ ది అప్లికేషన్ లేయర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. లేయర్ నెంబర్ 7 and 4. సిఎల్బి క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సిఎల్బి ఆపరేట్స్ ఎట్ బోత్ ది అప్లికేషన్ లేయర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. అప్లికేషన్ లేయర్ ది లేయర్ నెంబర్ 7, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నెంబర్ 4. అబౌట్ 2 కాంబినేషన్, హైబ్రిడ్ లాగా, ప్రైవేట్ ప్లస్ పబ్లిక్ హైబ్రిడ్ అంటారు అలాగా. సిఎల్బి ఆపరేట్స్ ఎట్ లేయర్ 7, లేయర్ 4 ఆల్సో. నెక్స్ట్, load balancer helps scales applications automatically in AWS. Scales applications automatically. Scaling, instance scaling, auto scaling అనుకున్నాం కదా. ఇక్కడ కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ లో స్కేలింగ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ దేర్. S3లో స్టోరేజ్ కూడా స్కేలింగ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ దేర్. ఆటోమేటిక్ గా స్టోరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది ఆల్ దీస్ ఆర్ విర్చువల్. ఆ విధంగా డెవలప్ చేశారు. స్టోరేజ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే ఇన్స్టెన్స్ అలాగా డెవలప్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అక్షయ పాత్ర ఏదో అంటారు, అక్షయ పాత్ర ఎంతమందికి పెట్టినా ఇంకా ఉంటుంది. సో అలాగా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హెల్ప్ స్కేల్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆటోమేటికలీ. నెక్స్ట్, హౌ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్. హౌ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్. కంటెంట్ బేస్డ్ రౌటింగ్, పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్, హోస్ట్ బేస్డ్ రౌటింగ్, కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్స్. కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే కూబర్నెట్స్ గురించి మనకు ఒక స్పెషల్ సర్వీస్ ఉందండి. కూబర్నెట్స్కి సంబంధించిన ఒక స్పెషల్ సర్వీస్ ఉంది, అందులో ఇన్ డీటెయిల్ చెప్పుకుంటాం. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. నెక్స్ట్, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆటోమేటిక్ స్కేలింగ్, ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఆటో స్కేలింగ్ ఫర్ డైనమిక్ ట్రాఫిక్ రౌటింగ్. ఆటోమేటిక్ స్కేలింగ్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. S3లో కానీ EC2లో కానీ వీటన్ని ఆటోమేటిక్ స్కేలింగ్. డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్, పెరుగుతూ ఉంటుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, EC2 S3 గుర్తే, ఐ థింక్ ఆల్ యు ఆర్ రిమెంబర్. ELB ఎన్హాన్సెస్ సెక్యూరిటీ. HTTPS. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ HTTP అండ్ HTTPS? S స్టాండ్స్ ఫర్ సెక్యూరిటీ. అంటే అక్కడ ఒక సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేట్ అనేది అటాచ్ చేస్తాడండి. సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉంటే దాన్ని టిక్ మార్క్ పెడతాం HTTPSలో. అప్పుడు HTTP అనేది HTTPSగా తీసుకుంటుంది. సెక్యూరిటీ అనేది సర్టిఫికేట్ అటాచ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ELB ఎన్హాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ బై వర్కింగ్ విత్ AWS సర్టిఫికేట్ మేనేజర్ ఫర్ SSL TLS ఎన్క్రిప్షన్. మనం ఇక్కడ వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ వాంట్ సర్టిఫికేషన్, యూ వాంట్ సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేషన్ అంటుంది. టిక్ మార్క్, యూ పుట్ టిక్ మార్క్ అంతే. టిక్ మార్క్స్ పెట్టుకోవడమేనండి, ఏం లేదు ఇక్కడ. ఫర్ సెక్యూరిటీ, సెక్యూరిటీ ఎసెన్షియల్ కదా. అది ప్రైస్ క్యాలిక్యులేషన్, అది ఏ విధంగా, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ రన్నింగ్ అండ్ డేటా ప్రాసెస్. ఎన్ని గంటలు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రన్ అయింది, డేటా ప్రాసెస్. ఒక మిల్ ఉంది, మిల్లులో ఎన్ని అవర్స్ ఆ మిల్ రన్ అయింది, దాన్ని బట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. అక్కడ ఇలా కూడా హౌ మెనీ అవర్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ రన్నింగ్ అండ్ డేటా ప్రాసెస్డ్. సో ఒక్కసారి యూ రీడ్. ఇక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నో కన్ఫ్యూజన్. 4 type ఆఫ్ load balancer. One is application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, CLB classic load balancer. ఏది ఏ లేయర్లో వర్క్ అవుతుంది ఆ ప్రోటోకాల్స్. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్కింగ్ ఆన్ అప్లికేషన్ లేయర్ నెంబర్ 7. ప్రోటోకాల్స్ HTTP, HTTPS. అది క్లియర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది వర్కింగ్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, దట్ ఈజ్ లేయర్ నెంబర్ 4. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనగానే TCP, UDP ప్రోటోకాల్స్. ఎస్టర్డే మనం OSI లేయర్ డయాగ్రామ్లో చెప్పుకున్నాం TCP, UDP అనగానే. నెక్స్ట్, అది క్లియర్. గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఇది OSI మోడల్లో థర్డ్ లేయర్. థర్డ్ లేయర్ ఏంటి? నెట్వర్క్ లేయర్. IP, నెట్వర్క్ లేయర్ అనగానే IP, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ గుర్తుంటుంది. అది క్లియర్ అయిపోయింది. లేయర్ నెంబర్ 3 CLB క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అబౌట్ 2 అంటే లేయర్ 4, లేయర్ 7.
లేయర్ 4 ఏంటి? నెట్వర్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. లేయర్ 7 అంటే అప్లికేషన్ లేయర్. సిఎల్బి కాంబినేషన్ అబౌవ్ 2 హైబ్రిడ్ కింద వస్తుంది. హైబ్రిడ్ లేయర్ 7 లేయర్ 4 కూడా ఇంతేనండి. మిగిలినవన్నీ ద టోటల్ కాన్సెప్ట్. సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేట్ కావాలా? డూ యూ వాంట్ సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేట్? టిక్ మార్క్ పెట్టుకుంటాం అంతే. సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సేమ్ నాకు తెలిసి రివిజన్ అయి ఉంటాయి. బెనిఫిట్స్ ఫాస్టర్ రెస్పాన్స్ అంటే హై స్పీడ్, నో క్రాషెస్, బెటర్ ఎఫిషియన్సీ, బెటర్ ఎఫిషియన్సీ. ఏదో ఒక 29 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్నాడు. అట్లీస్ట్ చూద్దాం కొన్ని. ఏడబ్ల్యూఎస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్నాడు. చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? డిస్ట్రిబ్యూట్ ట్రాఫిక్. ట్రాఫిక్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడమే. విచ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ హెల్దీ? వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏంటి? ఏ ఇన్స్టాన్స్ హెల్దీగా ఉంది? ఆ ఇన్స్టాన్స్కి ట్రాఫిక్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. అంతవరకే దాని పని. బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్ అనుకున్నాం. నేమ్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. నేమ్ వన్ టైప్ అవి మనకి 4 తెలుసు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సరు, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సరు, సిఎల్బి, జిఎల్బి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. క్లాసిక్, గేట్వే, నెట్వర్క్, అప్లికేషన్ 4 టైప్స్. ఇక్కడ ఒకటి చెప్పమన్నాడు మనం 4. నెక్స్ట్ ఏఎల్బి వర్క్స్ ఆన్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్స్ ఆన్ అప్లికేషన్ లేయర్ నెంబర్ 7. HTTPS protocols. NLB works on 4th layer, that is transport layer. Does the load balancer check the instance health? Yes. Can load balancer improve fault tolerance? Yes. What is the target group in ALB? A group of registered EC2 instances. Which load balancer is best for HTTP ట్రాఫిక్? హెచ్టిటిపి అనగానే అప్లికేషన్ లోడ్ 7th లేయర్ అనుకున్నాం. 7th లేయర్ అంటే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అంతే. విచ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సపోర్ట్ స్టాటిక్ ఐపీ అన్నాడు. ఐపీ కనబడంగానే ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఐపీ అంటే నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఈజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రీజియన్ స్పెసిఫిక్? ఎస్. రీజియన్ అండి. ఇట్ ఈజ్ నాట్ గ్లోబల్. రౌట్ 53 ఈజ్ గ్లోబల్. ఇవన్నీ రీజియన్. AWS లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ AWS లోడ్ బ్యాలెన్సర్? డిస్ట్రిబ్యూట్ ట్రాఫిక్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్. వై డూ యూ యూజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? టు ఇంక్రీజ్ అవైలబిలిటీ, రిలయబిలిటీ. ఈ విధంగా. నేమ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ 4 అనుకున్నాం. ఏఎల్బి, ఎన్ఎల్బి, జిఎల్బి, సిఎల్బి అవన్నీ రాయొచ్చు. ఏఎల్బి హెచ్టిటిపి, హెచ్టిటిపిఎస్లో. ఎన్ఎల్బి టీసీపీ, యూడిపి అంటే నెట్వర్క్ లేయర్ నెంబర్ 4. టార్గెట్ గ్రూప్ ఈసీటీకి ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా టార్గెట్ ఏంటంటే ఈసీటీకి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. విచ్ వన్ ఈజ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్, రెడీ టు ప్రాసెస్, యాక్టివ్, హెల్దీ ఐడెంటిఫై చేసి పంపిస్తుంది. కెన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డిటెక్ట్ అన్హెల్దీ ఇన్స్టెన్స్? ఎస్. అన్హెల్దీని డిటెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి హెల్దీకి పంపిస్తుంది. కెన్ యూ అటాచ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్? ఎస్. ఈ విధంగా కొన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండి. ఐ విల్ షేర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఏఎల్బి, ఎన్ఎల్బి. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఏఎల్బి అండ్ ఎన్ఎల్బి అన్నాడు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్స్ ఎట్ ది 7th లేయర్. 7th మనకు ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్నాం. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది 7th లేయర్. అప్లికేషన్ లేయర్ హెచ్టిటిపి, హెచ్టిటిపిఎస్ అనుకున్నాం. నెట్వర్క్ లేయర్ అనేది 4th లేయర్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏఎల్బికి లిటిల్ బిట్ థింకింగ్ ఉంది. ఏంటది? ఏఎల్బి ఎగ్జామైన్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్, డిటర్మైన్ వేర్ టు రౌట్ ద రిక్వెస్ట్. ఈ వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని దేనికి పంపాలి, ఎక్కడికి పంపాలి అని థింకింగ్ పవర్ అనేది ఉంది. ఏఎల్బి అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి థింకింగ్ పవర్ అనేది ఉంది. వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని ఎక్కడికి పంపాలి అనేది. ఇందులో అదేం లేదు, జస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తుంది అంతే. ఫార్వర్డ్ ది రిక్వెస్ట్ అంటే బ్లైండ్. సో ఏఎల్బి ఈజ్ బెటర్. ఆ థింకింగ్ ఉండాలి కదా. ఏఎల్బి ఆల్సో సపోర్ట్ ఫర్ స్టాటిక్ ఐపీ. ఇది కూడా స్టాటిక్ ఐపీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సపోర్ట్ సెక్యూరిటీ ఏఎల్బి. ఇది కూడా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ లేకపోతే తీసి పడేస్తారు. సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్. ఈ విధంగా మొత్తం వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టాపిక్స్ టుడే. వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్? ఆల్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్డ్ 3 times. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్, VPC,
best networking VPC discussed. అలాగే transit gateway we have discussed some question and answers, as well as route 53 global management of traffic, అది కూడా డిస్కస్ చేసాం. నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఒక 10 అయినా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. అలాగే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ 4 టైప్స్, ఏఎల్బి, ఎన్ఎల్బి, సిఎల్బి, జిఎల్బి, వాటి డిఫరెన్సెస్ కూడా. ఐ విల్ షేర్ దట్ మెటీరియల్ టు ఆల్, డౌన్లోడ్ అండ్ రీడ్ వన్స్. ప్రతిదానికి కూడా ఒక 20 to 30 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం చెక్ చేసాం. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రిపీటెడ్ అయ్యి ఒకసారి చెక్ చేయండి. I think everyone understand, right? No confusion. Hello, please, leaders. Every chapter ki diagram, interview question and answers, exam question and answers are repeat అయిన వాటిని మనం ఒక 5 ఎలిమినేట్ చేసాం. అవి ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ విల్ షేర్ దట్. మరి చెప్పినవి యూ ఫీల్ బోర్, మీకు బోర్ ఫీల్ అవ్వకుండా నేను డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాను, 1 లైన్ డెఫినేషన్లో ఇచ్చాను, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివైజ్ చేసుకున్నాం. రివిజన్ అనేది క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ద్వారా జరిగింది, కాన్సెప్ట్ ద్వారా జరిగింది. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండింగ్. టుడే వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ డయాగ్రామ్స్, డెఫినేషన్స్ అన్నీ ఎస్టర్డే చెప్పినవి చెప్పుకున్నాం. అలాగే 4 ఎక్స్ట్రా సర్వీసెస్, ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్. ఏంటండి ఆ 4 సర్వీసెస్? ప్లీజ్ chart that services names: VPC, ELB అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఇంకా రౌట్ 53, ట్రాన్సిట్ గేట్వే. చార్ట్లో ఒక్కసారి ఈ 4 టైప్ చేయండి. నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్ పెట్టి VPC, ELB, రౌట్ 53, ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ద కాంప్లెక్సిటీ, VPC పీరింగ్లో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీని మినిమైజ్ చేసేదే, కాంప్లెక్సిటీ లేకుండా చేసేదే ట్రాన్సిట్ గేట్వే. థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPCస్ని, VPNస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ట్రాన్సిట్ గేట్వే. థౌజండ్స్ ఆఫ్ VPCస్ని, VPNస్ని. రౌట్ 53 ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రౌట్ టేబుల్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్, బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్. అందులో ఏఎల్బి, ఎన్ఎల్బి, జిఎల్బి, సిఎల్బి జస్ట్ నో వి డిస్కస్డ్. VPC అసలు బెస్ట్ నెట్వర్కింగే VPC. అందులో వాట్ ఈజ్ సబ్నెట్, వాట్ ఈజ్ ACL, NACL నిన్నటి నుంచి ఒక 4-5 టైమ్స్ మనం అన్ని రివిజన్ చేసాం. వాట్ ఈజ్ పబ్లిక్, వాట్ ఈజ్ ప్రైవేట్, ఎవ్రీథింగ్. VPC, ELB, రౌట్ 53, ట్రాన్సిట్ గేట్వే సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. నెట్వర్క్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ చాప్టర్. మనం డయాగ్రామ్స్తో చాలా తెలివిగా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, బెస్ట్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చుకొని సక్సెస్ఫుల్గా అర్థమయ్యేటట్టు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ కూడా అయిపోయిందండి, ఇంక్లూడింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా. ఇన్ కేస్ 1 or 2 పాయింట్స్ ఉన్నా కానీ యూ డౌన్లోడ్ దట్ మెటీరియల్ and open, just to read, you can understand, no problem. Very easy, simple English language, simple 1 line with diagram, example, question and answers. శాంతి మంత్రం చెప్పేసుకుందాం. సాయిరామ్, శాంతి మంత్రం ప్లీజ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్. Somebody raise a hand. Please. సాయిరామ్. ప్లీజ్. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే రైట్ చేయండి. ఒక్కసారి డాక్యుమెంట్ చూడండి, అంత ఈజీగానే ఉంటుంది. ఇంకా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఐ హావ్ 3000 బాలకృష్ణ, మీకు ఎలా చేసాం మీరు? Sairam sir. Sir, it is Sairam. For me it is Sairam sir. Sir, for me it is coming on the screen. Take a control and the chat box is not enabling. Okay. Well, not a problem. Balakrishna, yesterday you attended this class or not? Yesterday I attended, sir. Yesterday twice revision completed. Today also revision completed. Adi kaakunda today what we have discussed, extra networking services, VPC, route 53, load balancer, inka transit gateway. Sir, ELB.
ట్రాన్సిస్టర్. సాయి- ప్రతి దానికి సాయిరామ్. డయాగ్రామ్స్ తో ఇచ్చా, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సార్ మై ప్రాబ్లం ఓన్లీ చాట్ బాక్స్ డిస్ప్లే అవుతలేదు సార్, అంతే, ఇంకేం. చాట్ బాక్స్ is Chat box not వస్తలేదు. working. Yeah, chat box is not working. Admin, please resolve the Yes, issue. Yes, we'll resolve. We'll resolve. Yeah. Okay. Sorry. అంటే కంట్రోల్ వస్తుంది సార్, నాకు టేక్ ఏ కంట్రోల్ అని ఒక బాక్స్ వస్తుంది. అది ఒకసారి చూడండి సాయిరామ్. ఆల్రెడీ Okay, నేను చేస్తాను. 9 అయిపోయింది కాబట్టి రేపు ఒకసారి ఇష్యూ లేకుండా రిజల్వ్ చేయండి ప్లీజ్. హీ వాంట్స్ టు Okay, టైప్ sir. ఇంపార్టెంట్, హీ హ్యాస్ జీల్, ఎంతూజియాజం, ఎవ్రీథింగ్. హీ ఈజ్ యాక్టివ్ లైక్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, హీ ఈజ్ యాక్టివ్ బట్ హీ ఈజ్ unable to టైపింగ్. ప్లీజ్ రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ. టుమారోకి ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిపోతుందండి బాలకృష్ణ గారు. ఓకే, డోంట్ వరీ. సాయిరామ్ సిస్టర్ సంతోష్ శాంతి మంత్రం. హలో సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్. సార్ మీరు ట్రాన్సిట్ గేట్వే గ్లోబల్ కాదు రీజనల్ అన్నారు కదా. ఎస్. సో నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మరి రకరకాల రీజియన్స్ నుంచి అవి విపిసిని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు అది అప్పుడు గ్లోబల్ అవ్వదా సార్? అంటే రకరకాల రీజియన్స్ ని కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, రకరకాల రీజియన్స్ నుంచి. ఏ రీజియన్ కి ఆ రీజియన్ కి లిమిటెడ్ ఇచ్చారు ఆ ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్. మీకు గ్లోబల్ ఏది పైన చూపిస్తాడు, ఏంటి రౌట్ 53 లాగా. ఓకే. అది నెక్స్ట్ కాదు ఒక్క లైన్ లో మనకి రీజనల్ గ్లోబల్ అని 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. మనం మీరు అంటే ఇదివరకు మాకు సి లాంగ్వేజ్ ఏదో ఉండేది, ఇప్పుడు పైథాన్. నాకు తెలిసి గ్లోబల్ అన్ని కూడా మీరు మెయిన్ కి పైనే రాసి ఉంటారు, గుర్తుందా? గ్లోబల్ స్ట్రక్చర్స్, పాయింటర్స్, ఎర్రేస్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. మీరు బీటెక్ కానీ MCA కానీ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. యా, గ్రేట్. ఇది మనకి రీజనల్ స్కోప్, గ్లోబల్ స్కోప్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది. ఆ టాపిక్ లో మీకు క్లియర్ అయిపోతుందండి ఈ డౌట్, నో ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్డే. ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్డే. ఒక 5 days పోతే అన్ని మీకు ఏమైనా 1 డౌట్, చిన్న డౌట్స్ ఉన్నా అవన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి, డోంట్ వరీ. ఓకే సార్. అన్ని ఒకే రోజు అంటే ఇక్కడ మనం 125 అని చెప్పుకున్నాం. 125 1 night లో చెప్పలేం కదా, అలా చెప్తే మీకు అర్థం కాదు, నేను. సో అందుకే స్లోగా 1 by 1 విత్ ఇన్ 1 week లో మీకు ఆల్ డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓహో, నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది, ఓకే ఇది ఆన్సర్ అని మీరే అనుకుంటారు, నో ప్రాబ్లం, డోంట్ వరీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. శాంతి మంత్రం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సాయిరామ్. టుమారో. థ్యాంక్ యూ.